اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم إلى حضرات النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين الملائكة المقربين، وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم، وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين، وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا، وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين، وخصوصا إلى روح الإمام الشيخ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، وإلى روح الإمام الشيخ محمد بن عمر النووي البنتاني رحمه الله. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, malam ini kita sambung pengajian kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bintani Al-Jawi, mensyarahkan kitab Al-Munabbihat ala al-Isti'dad li Yaumi Al-Ma'ad karangan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. Alhamdulillah. Malam ini kita akan khatamkan bab thunai maqalat yang mempunyai 2 nasihat setiap satunya. Kita bicarakan hari itu yang bab thunai ini ada 30 nasihat, terdiri daripada 4 khabar ataupun hadis dan selebihnya adalah 26 athar daripada sahabat, daripada tabi'in dan daripada ulama yang lain. Malam ini kita akan sampai pada maqalah yang terakhir. Alhamdulillahirabbil alamin, untuk kita tutupkan bab ini dan kita akan masuk pada bab yang seterusnya, bab thulathi. Setiap nasihat itu ada 3 untuk malam esok dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah,
wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin ila an qala wa qala, dan dia berkata, law dhuqtum halawatal waslah, law dhuqtum halawatal waslah, sekiranya kamu dapat merasai kemanisan wusul, waslah, sampai kepada Allah, la araftum mararatal qati'ah, pasti kamu akan tahu pahitnya ketika putus dengannya. Syekh Umar Nawawi Al-Bantani mensyarahkan, dan dia berkata, dia di sini masih merujuk kepada Syekh Abu Bakar Ash-Shibli. Sudah 3 malam kita bicarakan seorang ulama sufi yang sangat agung ini. Kata beliau, sekiranya kamu dapat merasai kemanisan wusul, sampai di sini maksud dekat kepada Allah. Al-qurbu, ad-dunu, dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Dekat di sini bukan bermaksud dekat dari segi jarak, tapi dekat dari segi rasa. Sehingga dirasakan sangat dekat, hampir Allah dalam diri seseorang itu. Seumpamanya kalau seorang ayah ataupun ibu yang merindui anaknya yang paling bungsu itu, maka terngiang-ngiang di kepalanya. Terasa dekat di dalam perasaan dan hatinya. Begitu. Tapi anak itu tetap berada di kampus ataupun berada di sekolah, di rumah sekalipun, ketika ayah dan ibunya outstation, ataupun ketika ibu dan ayahnya di rumah, anak itu masih lagi berada di sekolah ataupun di bawah jagaan nenek ataupun atuknya, ataupun sedang ikut program. Begitu, terasa dekat. Begitu ya, jadi dekat ini dekat rasa, bukan dekat jarak. Yang dikatakan wusul ataupun waslah ini suatu yang sangat dinambakan oleh orang-orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kita ini dipanggil salik, orang yang berjalan, iaitu as-salik ila Allah, berjalan kepada Allah di atas maslak, di atas perjalanan ataupun jalan. Maslak itulah namanya syariat. Dan orang yang berjalan itu ada yang sampai, itu namanya wusul, sampai dan merasai kesedapan seperti terbang dirinya. Bila orang yang terbang, maka dia terasa tidak ada gangguan. Sebab kalau di jalan raya itu kan ada traffic jam, ada post, ada traffic light, kadang-kadang jalannya tak elok, berlubang, berhenti sana sini. Tapi kalau orang terbang terus, dia seperti obstacles ini tidak dirasainya. Di dalam ilmu kesufian ini dipanggil orang yang salik, yang ta'ir, orang yang salik, yang terbang. Sehingga dia sedap menjalani amalannya, tidak ada halangan-halangan besar sebegitu. Begitu. Tapi ini perlukan suhbah, perlukan irsyad daripada guru yang mursyid. Dalam perjalanan tidak boleh seorang-seorang, tidak boleh hanya ikut kitab, YouTube, tidak boleh ikut video, begitu saja tidak. Yang kedua, orang yang salik, tapi dia waqif terhenti. Terhenti sebab dia tidak ada guru yang menunjukkan jalan kepada Allah itu. Sehingga ketika dia berjumpa dengan obstacles, dengan halangan-halangan, apakah harta, apakah wanita, apakah tahta, jawatan, yang dikatakan dunia itu, lalu dia terhenti kat situ, tak berjalan dah. Jadi orang ini asalnya salik, berjalan, tapi dia terhenti. Orang yang salik yang waqif, orang yang salik tapi terhenti. Adapun orang yang dituntun oleh gurunya, dengan suhbah gurunya, dengan zikir dan sebagainya, mendalami ilmu tasawuf, orang ini seperti orang yang salik, yang ta'ir, yang terbang. Terasa ringan dalam hati. Apapun bebanan dalam dunia ini, kita sudah bicarakan semalam. Yakinnya kepada Allah, itu semua datang daripada Allah. Allah jugalah yang memberi jalan keluar. Jadi orang yang merasakan kemanisan wusul sampai kepada Allah ini akan berada pada satu keadaan nanti, pasti kamu akan tahu pahitnya ketika putus dengannya. Maksud putus dengan Allah, maksud dah tidak sedap ketika beramal dengan Allah, tidak terasa ladat, terasa bebanan ketika mengamalkan sesuatu perintah dan tuntutan daripada Allah. Kalau dahulu yang bebanan, yang kesusahan itu terasa senang,
Ini sebaliknya. Ia merupakan siksaan yang berat bagi ahlillah, para awliya Allah. Sebab mereka sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpama kita baik dengan seseorang itu pula orang yang terkenal, tokoh dalam masyarakat, orang yang baguslah umpamanya. Ketika kita berhubung jauh daripadanya dengan telefon pun rasa senang hati. Ini kan pula kalau dia ajak ke rumahnya minum, makan, bermesra, Masya Allah. Ini sudah menjadi satu kebanggaan pada orang itu. Tetapi ketika satu ketika mungkin ada sesuatu yang menyebabkan hubungannya direnggang, dia tak dah telefon kita, dia tak dah ajak kita minum di rumah, bukankah itu akan menjadi satu bebanan perasaan bagi orang yang sudah punya link ataupun kaitan tadi itu. Itu bahasa manusiawi. Kalau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah pasti dirasakan sangat pedih sekali bagi orang yang sudah merasanya. Sehingga terkenal di dalam ungkapan ahli-ahli sufi, man lam yadhuq lam yadri. Sesiapa yang tidak pernah yadhuq, merasa, lam yadri, dia tidak rasa kemanisan, kesedapan itu. Perkara wuslah ini perkara yang dalam sebenarnya. Kita cuba simplifykan untuk paling kurang kita dapat gambaran, tetapi tidak cukup dengan penerangan dalam waktu yang singkat sebegini. Tapi paling kurang mudah-mudahan mendapat gambaran. Bismillahirrahmanirrahim. Diri manusia, diri kita ini ada dua unsur. Ada unsur zahir, ada unsur batin. Sebab itu kita ini punyai dua keadaan sebegini. Sebab kita berada di dalam dua alam. Alam yang zahir dengan alam yang batin. Buktinya kita ada terkaitan dengan alam batin ini ataupun ghaib ini ialah orang itu ketika dia sedar sebegini, lalu dia tidur. Dan ketika dia tidur, dia melihat kampungnya, contoh. Dia mimpi, dan dia makan durian di kampungnya. Tuan-tuan sengaja, yang ini putih sebegini memang sengaja saya tak tekankan dulu supaya tuan-tuan kita dapat gambaran bagaimana yang dikatakan kaitan dua alam. Sekejap lagi saya akan bagikan slide-nya dan lebih nampak insya-Allah. Ketika seseorang itu tidur, dia bermimpi. Dia pergi ke kampungnya, melihat kebun duriannya dan merasa Masya Allah sedap. Sedangkan kakinya berada di atas katilnya. Badannya berada di atas tilamnya sedang tidur. Kaki mana yang berjualan itu? Itu namanya kaki batin. Mata mana yang melihat kebun itu? Mata batin. Lidah mana yang merasa sedapnya durian itu? Lidah batin. Ketika dia dalam keadaan tidur, lalu melihat yang batin, itu namanya mimpi. Ketika dalam keadaan yang sedar sebegini, tidak sedikit orang yang melihat sesuatu di alam sana dengan izin Allah. Para alim ulama, umpamanya para awliya, melihat sesuatu di luar daripada alam nyata ini, tiba-tiba sahaja, Waalaikumsalam, begitu. Walhal dia melihat kawannya sedang bagi salam di Makkah, dia melihat itu. Itu namanya kasyaf. Kasyaf nadhari. Kadang-kadang kasyaf sima'i, dia mendengar daripada jauh. Itu orang yang Allah pilih pemberian sebegitu. Orang-orang yang ikhlas dan bersih batinnya. Kerana itu, terkaitan kita dengan dunia batin, dunia ghaib itu, ketika dapat melihatnya dalam keadaan sedar, itu namanya kasyaf. Ketika melihatnya dalam keadaan tidur, itu namanya mimpi. Itu maksudnya manusia ada dalam dua alam itu. Diri kita manusia ini ada 4 tahap alam itu. Yang dipanggil pertama dengan mulki. Yang kedua, alam malakut ataupun samawat. Yang ketiga, alam jabarut. Yang keempat, alam lahud. Alam lahud ataupun alam arwah. Ini sebenarnya setiap satunya punyai pendetailan. Cuma
kita mudahkan supaya kita tahu nilai insan itu bukan hanya pada jasadnya tetapi pada rohnya, pada alam batin dan alam yang tidak nampak. Alam mulki ini disebut dengan alam kasar, alam kenyataan, nyata, alam syahadah, boleh dilihat, touchable, sensible, alam mulki, alam syahadah, alam yang ada planet ini, alam yang ada matahari, ada bulan, alam yang ada bumi, alam yang kita berada sekarang ini namanya alam mulki, alam kenyataan. Dan 3 alam yang kita sebutkan tadi, itu namanya alam halus, alam seni, alam hakiki, alam arwah, roh, ataupun alam amri, yang dengan bahasa mudahnya alam ghaib. Ini ada dalam diri kita. Yang kita bicarakan ini ada dalam diri kita. Supaya kita tahu perasaan-perasaan yang wujud itu sebenarnya berasal daripada perasaan halus kita itu. Kita pun kadang-kadang tak tahu hakikatnya. Mudah-mudahan sedikit membuka untuk kita dapat berjalan kepada Allah. Sebab Nabi dan Rasul juga ada jasad, ada ruh. Para sahabat ada jasad dengan ruh. Para awliya jasad dengan ruh. Kenapa mereka boleh tarakki ruh mereka itu? Sebab mereka tahu akan alam-alam sebegini, bagaimana untuk berjalan di dalamnya dan sampai kepada Allah Azza wa Jalla atas nama usul itu tadi, sampai tadi itu. Nah, jadi di alam mulki kita ini ada jasad kasar ini. Maka jasad bukan sekadar jasad, biar jasad ini patuh pada Allah, jasad ini ikut perintah Allah, jalan untuk menembusinya adalah dengan jalan ibadah. Sebab itu kita ada ibadah solat, zakat, puasa, haji, bersedekah, buat baik dengan orang, apapun nama ibadah itu, untuk menembusi dan mengajar supaya jasad kita ini ikut pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu baru peringkat yang rendah. Sebab Allah bukan melihat akan jasad yang kasar itu. Tapi yang dilihat adalah hati kamu, adalah qalbun kamu. Tinggal lagi qalbun yang dimasukkan di dalam ilmu kesufian, bukan liver itu, bukan hati yang kasar itu, yang berbentuk daging itu, bukan. Tetapi yang dimaksudkan dengan qalbu, hati itu adalah hati yang batin, hati yang halus. Nah, kerana itu ketika orang itu dengan ibadahnya ditingkatkan, amal baik dilakukan, amal jahat ditinggalkan, bersungguh untuk dia mengamalkan zikir dan memastikan dirinya untuk sentiasa berada di dalam jalan syariat dengan panduan daripada guru, bersuhbah dengan guru, irsyadat daripada guru, maka dia akan dapat menembusi ibadah tadi itu, dapat menembusi wilayah kalbu, iaitu dimensi abstract yang bersifat ketuhanan, bukan Tuhan tapi bersifat. Dengan Allah bagikan dia ilham Rabbani, itu namanya ketuhanan. Ini adalah gudang kepada sifat manusia, batiniyah namanya. Itulah yang disebut dengan 7 lapis hati ataupun kalbu yang namanya lataif. Ini dipelajari dalam ilmu kesufian, nah, supaya kita lebih tahu bagaimana kerohanian itu, latihan kerohanian itu. Sebab perlu ada zikir-zikir pada setiap latifah ini. Latifah paling kurang ada 7 yang dikenal dalam ilmu tariqah, ilmu kesufian, iaitu latifah qalbi, latifah ruhi, ruh, latifah sirri, latifah khafi, latifah akhfa, latifah nafsi, dan latifah qalab. Ini setiap satunya panjang dibicarakan. Ini sekadar kita bagi tahu sahaja. Ketika orang itu ibadahnya sudah mantap, pedomannya sudah bagus, dia sudah mula dapat mendidik nafsunya yang kita bicarakan dahulu. Nafsu ammarah sudah selesai. Ini sudah masuk nafsu, sudah ke nafsu lawamah dan masuk ke nafsu mulhamah dan seterusnya. Ini dia sudah berada di satu alam
Dalam dirinya juga, kita ni bukan cerita alam lain ni. Ini kita cerita diri kita ini. Iaitu berada di alam malakut pada peringkat kerohaniannya. Ketika dia beribadah lagi, berzikir lagi, mendalami ilmu kesufian, mendapat petunjuk daripada guru yang mursyid dan ahli dalam bidangnya, maka dia sudah sampai ke lapisan fuad yang kita bicarakan dahulu. Ingat hadirin, lapisan hati tu, nah di luarnya adalah basirah. Lapisan yang kedua adalah, kalau ingat lagi, dhamir. Yang ketiga tu namanya fuad. Ini lapisan yang ketiga. Yang keempat ada lagi namanya sir. Yang terakhir tu namanya latifah. Yang last kali tu. Ini sudah kita bicarakan. Ketika sampai di lapisan fuad, kesedapan beramal sudah ada. Sudah pastikan dirinya itu sentiasa berada di dalam kebaikan. Zikirnya itu sudah tidak terasa penat dan lelah. Orang ini sudah naik ke dalam alam jabarut. Dalam dirinya, bukan di luarnya. Sehingga nanti Allah kurniakan dia wusul. Ini yang namanya wusul ini. Sampai waslah yang kita sebutkan tadi. Wusul ini maksudnya sampai. Tiba. Tiba apa? Dah sampai apa? Iaitu perjalanan rohnya, roh dirinya, menuju Allah dan sampai. Ada yang menuju juga tapi tak sampai. Bila sampai itu namanya waslah ataupun wusul kepada Allah ketika hidup di dunia lagi. Ini bukan cerita lepas kematian. Sebab itu orang itu sudah sampai. Maka orang itu layaklah dipanggil Al-Arif Billah. Orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, perbicaraan ini sangat mendalam dan detail. Mudah-mudahan sedikit untuk kita menerobos dalam diri kita ini. Jangan dilihat sahaja jasadnya itu. Tetapi yang lebih penting, rohani yang ada di dalam diri kita sendiri. Kena dicari untuk sampai kepada Allah. Sehingga masyhur di kalangan kata-kata orang kesufian, orang sufi itu, kita nak sampai kepada Allah. Apakah Allah itu jauh? Tidak. Allah itu dekat. Allah itu dekat. Sangat dekat. Tetapi harus ada jalan, tariq ataupun tariqah, irsyadat untuk sampai padanya. Umpama sahaja dalam permisalan guru-guru tariqah, guru-guru sufi mengatakan contoh, di sebelah rumah kita, barangkali orang yang terkenal di dalam kerajaan, pemerintahan, ataupun orang yang terkenal di kawasan kampung kita ataupun pekan kita, negeri kita sendiri, orang yang sangat berperanan dan berjawatan umpamanya. Kita nak buat satu projek umpamanya, ya. Dia jiran sebelah rumah kita je pun. Apakah kita hanya bagi tahu, tuan tolong saya, ataupun kita tulis kertas kerja, dan terus kita letak begitu sahaja? Tidak mungkin. Harus dengan jalan yang tertentu. Bagi tahu dia secara umum, kemudian dia akan jemput ke pejabat umpamanya, bawa kertas kerja. Setiap kertas kerja tu mesti detail dengan apa yang nak dilakukan projek itu, berapa dia punya perbelanjaan dan apa yang harus dibuat, bagaimana perkembangan, begitu. Walaupun orang itu hanya sebelah rumah jiran kita, tapi dalam bab projek ataupun dalam bab sesuatu aktiviti yang melibatkan peruntukan daripadanya, pemberian daripadanya, itu bukan semudah mengatakan ya ataupun tidak dengan bahasa begitu saja. Begitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sangat dekat, tetapi mesti ada jalan, ada cara, ada tariq untuk sampai padanya. Itulah yang ditunjukkan oleh guru-guru mursyid dalam tariqah-tariqah mu'tabarah, guru-guru sufi daripada zaman berzaman sampai ke hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kita guru-guru, mursyid-mursyid yang ahli dalam bidangnya ini untuk menuntun kita dan memimpin kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita usul kepadanya. Allahumma. Kita tutup pengajian malam ini dengan doa yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqni ladzatan nadhari ila wajhikal karim. Ya Allah, rezekikanlah kepadaku kelazatan melihat zat-Mu yang maha mulia. Wa syauqa ila liqa'ik, dan kerinduan bertemu dengan. Man ahabba
liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Sesiapa yang ingin, suka, seronok nak jumpa Allah, maka Allah demikian sebenarnya suka untuk berjumpa dengannya. Mudah-mudahan doa ini yang juga doa yang berada di dalam kitab Dalailul Khairat ini, yang asal doa daripada hadis Nabi SAW ini disebutkan di dalam pengakhiran doa Dalailul Khairat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki al-wusul dan waslah ini untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جرة أو سحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد تشي الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.